بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ آغاز کرتے ہیں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ تو پیش خدمت ہے درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوی شدید العقاب، صدق اللہ العظیم۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے؟ وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لیا۔ یقیناً وہ اللہ بڑی قوت والا، سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ سورہ مومن کی آیت 21 اور 22 ہیں۔ اسی مبارک اور پاک تر لفظ کو لیا جائے کہ ایمان کیسا قیمتی اور انسان کی نجات کا سبب، اللہ کی رضا کا ذریعہ، دنیا اور آخرت کی ساری برکتوں اور رحمتوں کا سبب ہے۔ ایمان کے برعکس دوسری چیز کفر ہے، اس کی نحوست اور اس کے انجام کے اعتبار سے بربادیاں، ہلاکتیں۔ وہ کوئی ڈکی چھپی خفیہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم انسان ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن غور نہ کرنے کے سبب وہاں تفکر کوئی نہیں اور نتیجے کی طرف نظر نہیں۔ تو جو عبرت نصیحت ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں۔ اہل مکہ تاجر تھے، تجارت کے سبب ان کے پاس بہت مال ہوتا، اسی سے ان کی ساری گزراہٹیں اور ساری مجلسیں قائم تھیں۔ اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، یہ کہانت ہے، کبھی کچھ کبھی۔ پھر سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہاں جی ہم بڑے سیانے ہیں۔ ابو جہل جو بڑا ان کا سردار تھا، ابو جہل اس کو اسلام میں کہا گیا، وہ اپنے آپ کو ابو
हकीकत कहलाता था, दानाइयों का बाप और मब्बा और सारे इलाके का सबसे बड़ा दाना अबुल हकीकत। कहने लगा जी जमीन की चीजों पर जादू चल जाते हैं, आप यूं करें कि आसमान का ये जो चांद है ना, इसको 2 टुकड़े करके दिखाएं तो हम आपको नबी माने। रात के वक्त में खाना काबा के सामने जबले अबू कुबैस है, वहां ये मक्के के सरदार खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा कर रहे हैं। वही आई अल्लाह की कि आप जरा उंगली का इशारा करें और अल्लाह का हुक्म देखिए। आपका मौजज़ा शक्ल कमर कुरान में भी है, इक़्तरबत साअतु वंशक़्क़ल क़मर। चांद के 2 टुकड़े हुए और अभी कुछ ऊंचा हुआ था। लिखा है कि 14वीं का था पूरा चांद। आधा अलग होकर जबले अबू कुबैस के दाएं और आधा बाएं हो गया। आंखों से देख रहे हैं और कहते हैं कि नहीं जी चांद नहीं हुआ, हमारी आंखों को कुछ हो गया, हमें दो लगे। तो जब से तुम पैदा हुए अब तक तुम्हें चांद के 2 टुकड़े नहीं नजर आए, आज तुम्हारी आंखों पे हो गया ऐसे है। पहले भी ऐसा होता रहा। अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने सफरों में कौमे आतो समूद की बस्तियों पर गुजरते हो, वो तुमसे ताकत में, माल में और मेहनत में और टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे थे। उनके पास रुपए पैसे की भी बड़ी बहुतात थी, उनकी सेहतें बड़ी अच्छी थी, इतने ताकत वाले। लिखा है कि दरख्त को, पूरे दरख्त को ऊपर शाखों से पकड़कर झटका देते, जड़ से निकाल कर फेंक देते, ऐसी कुव्वत वाले थे। और उन्होंने पहाड़ों को तराश कर, चट्टानों को काट कर उसमें मकानात बनाए थे। बड़ी आलीशान उनकी बिल्डिंगें थी। हम तो अब इतराते हैं, उनके असरात, उनकी बनी हुई कई चीजें आज तक कायम हैं। वो मिस्र के अहराम और उन लोगों ने बनाए थे, हैं, मौजूद हैं, अगर दंग है उन पर आज तक इंसानों की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हुम अशद्दा मिनहुम कुव्वतन व आसारन, तुमसे जो आगे थे और उनकी यादगारें, उनके आलीशान मकानात, उनके मजबूत किले, उनके बागात, मिटे हुए निशान, टूटी हुई इमारतें, तुम उनमें गुजरते हो अहले मक्का। इनके 2 सफर खुसूसन होते थे, गर्मी का एक मौसम सरमा का, और एक सफर जो इनका मुल्क शाम की तरफ होता था, दूसरा यमन की तरफ करते थे। मुल्क शाम के सफर में आदो सुमूद की बस्तियों के खंडरात पर गुजरते थे। पुराने पाक में ये जो कुआं है इंसानों के पीने पिलाने का, ये पुराना एक तरीका अब तक था। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में कि कितने कुएं जो बड़े आबाद थे, बस्तियों के पास थे, अंदर थे, लोग रोजाना हर वक्त पानी की तलब में वहाँ रश रहता था। आज वो बेकार पड़े हैं, वहाँ कोई पानी लेने नहीं आता, वो बस्तियाँ उजड़ गई, वहाँ के मकीन कहाँ गए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुफर की पादाश में हमने उनको हलाक कर दिया, हमने उनको मिटा दिया, बाकी बस्तियों को उल्टा करके रख दिया। आज उनके खंडरात, वो टीले, और अब लोग खुदाई करते हैं, वहां से सिक्के और बर्तन, वो तहजीब क्या थी मोहनजोदड़ो की और फलानी। अल्लाह पाक ने 2 लफ्जों में बात को समेटा है, तुम बाज ना आए तो तुम भी अल्लाह की पकड़, अजाब
اور ہلاکت کا شکار ہو جاؤ۔ اور اللہ وہ ذات نہیں کہ ڈرتا ہو۔ باری تعالیٰ شانہ کی صفات میں لکھا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے لیکن بلا خوف، اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا جتھا، اس کی پارٹی اور اس کے باڈی گارڈ اور اس کے ساتھ والے وہ رب سے کوئی مطالبہ کریں گے یا مقابلہ کریں گے۔ وہاں مقابلوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اول وہلہ میں پہلی ہی بات کہہ کر ان کی پکڑ نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور پھر ان لوگوں پر عذاب آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ کئی نسلیں ان کی میرے سامنے کافر اور کافروں سے کافر یہ جنم لے رہے ہیں، ان کو مٹا دے، ایک گھر اور فرد بھی ان کا زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اللہ پاک فرماتے میں نے پانی بھیجا اور طوفان اور ان سب کو ڈبو کر رکھ دیا، لیکن جو ایمان والے تھے کشتی نوح میں سوار ہوئے اللہ کے حکم سے بچ گئے۔ لکھا ہے کہ آج بھی ایسا ہے، کفر کے طوفان اور اللہ کا عذاب ہر طرف نمودار ہو رہا ہے۔ ہم کبھی اس کو کچھ نام دے دیتے ہیں، کبھی کرونے کا، کبھی فلاں کا، لیکن بچنے کے لیے ایمان کی کشتی اب بھی موجود ہے۔ اللہ کی رسی قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ ایک موقع میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جانے سے انکار کر دے کہ میں نہیں جنت میں جاتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنت، جس نے اللہ کے سچے رسول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بات مانی اور میرا طرز اور سنت اختیار کیا، وہ قطعاً ضرور یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور جس نے انکار کیا، میرے لائے ہوئے دین اور ایمان کی تکذیب کی، ٹھکرا دیا، فرمایا کہ قد ابا، اس نے انکار کر دیا ہے اللہ کی جنت میں جانے سے۔ تو پہلی بات تو ایمان ہے اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں، اور بارہا آیا کہ اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتے کسی بھی انسان پر، کسی بھی شخص پر، وہ یا عدل کرتے ہیں یا مہربانیاں ہیں ان کی، اور مانگنے والے پانے والے کو اللہ صرف مانگا ہوا نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اور زیادہ دے دیتے۔ ایمان کے بعد ہر اچھا کام نیکی کہلاتا ہے اور اس پر اجر 10 سے اللہ پاک شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر، ایک حرف پر 10 نیکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ تو لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہیں اور یہ 30 نیکیاں ہیں، لیکن یہ زندگی میں ہے۔ مر کر جب ہمارے سامنے وہ سارا منظر آئے گا جو اللہ نے اور اس کے سچے نبیوں نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ ہر انسان ضرور پچھتائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کافر کو سب سے بڑا قلق ہوگا کہ میں کچھ بھی نہ کرتا، صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہی ہو جاتا، کفر کے گند سے نکل چکا ہوتا۔ اور مومن کہے گا کہ کاش میں گناہ نہ کرتا، اتنے وقت میں اللہ کو اور راضی کرتا، انعامات پاتا۔ متقی کہے گا کہ میں تہجد میں 4 رکعتیں پڑھا کرتا تھا، کاش میں 8 کر لیتا۔ اور لکھا ہے اہل علم نے کہ بندے کو یہ چاہیے کہ آخرت کے سودے میں روزانہ ایک ترتیب نہ رکھے، تھوڑا سا اضافہ کر لے۔ اس کی کئی صورتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تم 10 دفعہ درود پاک پڑھتے ہو تو اگلے دن بھی 10، اگلے 11 کر لو،
इरादा कर लो, तुम्हारी बड़ी तरक्की हो जाएगी। नमाज में अक्सर हम क्या करते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम और आला पढ़ते ही 3 दफा है। इमाम के साथ उतना ही पढ़ना होता है जितना उसने रुकू सजदा किया, लेकिन हम अपनी सुन्नतें और नफल जो खुद नमाज पढ़ते हैं अकेले मुनफरद, तो उसमें कम अज कम 5 कर लें, 7 कर लें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाजों में लिखा है बाकायदा तौर पर कि मिनटों का हिसाब नहीं, कभी आपका सजदा और रुकू घंटों का भी होता था, और तिलावत कई कई पारे एक रकत में होते थे। सर्दियों की रातें बड़ी लंबी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पैगंबर ज़ादा भी हैं, बादशाह भी हैं, बादशाहज़ादे भी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, कुरान में जिक्र है, उनकी माँ ने अपने पास बिठा लिया, जवान थे अभी, फरमाया कि बेटे सारी रात अल्लाह के नेक बंदे सो कर नहीं काट, रात का कुछ हिस्सा जरूर सो, लेकिन कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत में लगाओ। अल्लाह वाले खुद को खुद समझाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बड़ा ही गुजारे में सबसे पीछे पड़ा हूँ, रात सोकर सारी गुजार देता हूँ, दिन भी मेरा गफलत में कट जाता है, तो मुझे नफा होगा कैसे जब मेरे पल्ले में नेकी ना हुई तो दर्जात कहाँ से। ये बातें आज सोचने की हैं, कुरान ने दोहराई हैं। अल्लाह कामिल यकीन नसीब फरमाए, अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो वस्सलाम। या अल्लाह पाक सब बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, दुख दर्द मुसीबतों से रंजो गम से निजात अता फरमा। या अल्लाह ईमान कामिल नसीब फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल तरीन इताअत अता, हर काम सुन्नत के मुआफ़िक़ करने, अपनी शक्ल सूरत रहन सहन लेन देन मामला सब चीज़ें या अल्लाह अपने हुक्म और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करने की तौफीक अनायत फरमा। जो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, अल्लाह उस ग्रोह में हम सबको शामिल फरमा। जो मन अबा इनकार करने वाले, या अल्लाह उसको तो शिरक और गुनाहों की जिंदगी से हम सबको महफूज फरमा। हमारी आल औलाद नस्ल घर वालों को दोज़ख की आग से या अल्लाह हमें भी महफूज फरमा, नजात बख्श। या अल्लाह वो काम करने की तौफीक अनायत फरमा, तेरी रज़ा के हैं। कुरान पाक की तिलावत सब मुसलमानों को नमाज पंजगाना और मुदावमत अता फरमा, पुख्तगी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तेरे बंदों ने जो जो खैर मांगी हम सबको अता फरमा। हमारे जान माल औकात कारोबार सब चीज़ों में बरकतें अता फरमा। जितने हराम काम ममनुआत शरिया हैं या अल्लाह सबसे बचने की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमा। जितने हज़रात दुआ में मौजूद हैं सबकी नेक मुरादों को पूरा फरमा, तमाम बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा, क्रोधों को कर्ज से निजात अता फरमा। हर नौ की सहूलतें आसानियाँ तरक्कियात दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कामरानियाँ हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी अहले ईमान दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, जो जिंदा हैं दीन की समझ अमल की तौफीक अनायत फरमा। उसने खात्मा ईमान पर खात्मा हम सबको नसीब फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, ये था आज का राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग दरस कुरान, जिसमें आज सूरह अल मोमिन की आयात मुबारक 21 और 22 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर बयान की गई। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल्स राह हिदायत रशीदी और BA रशीदी दोनों को या दोनों में से किसी एक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि ये एक बायस बरकत और बायस सवाब का काम है
کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دین کیسے آتا ہے، کیسے آنا چاہیے، اور قرآن پاک کی جو اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس سے قرآن کریم کے متعلق ہمیں پورا علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ وہ اسے اس یوٹیوب چینل راہ ہدایت الرشیدی اور بی رشیدی کسی ایک کو یا دونوں کو ضرور سبسکرائب کریں، اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو آپ کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔